ابھی آپ کو لیے چلیں گے، بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جو قائد عوام نے ہمیں نظریہ دیا، منشور دیا روٹی کپڑا مکان کا، جتنا آج اس کا ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا آج ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو محنت کرتے ہیں ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کسان، پاکستان کی ہاڑی کو ہم ہاڑی کارڈ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے، مزدوروں کو ان کا حق دلوا سکے۔ اس ملک کے جو ہم نے یہ ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا، ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بنائیں تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دیں اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکیں۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کی فیسلٹیز ہیں، جو صحت کے، چاہے وہ ہمارا NICVD ہو، چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو، چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، یا لڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے۔ یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں، ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے، نہ صرف روزگار پہنچانا ہے، لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں آپ سب جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بازی میں کم سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، کیا ہوپ ہے؟ آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، بہت سرگرمیاں شروع کی، جلسے کی ہیں، کیا ہوپ ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس لیے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، اور اس ملک کی قسمت بدل دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مل کے پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے، مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بات طے ہوا ہے، نہ بات چیت چل رہی ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں ملک بھر میں، اس سلسلے میں ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے ہاں ہیں بھائی۔ آؤں گا آپ کے ایک منٹ بھائی۔ سر، آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، مارچ نکالا، اس کا بینیفیشری تو کوئی اور جا کے بنا، اور اب پھر یہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں۔ اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 میجارٹی لائے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں، اور یہی لوگ جو آج آپ ٹارگیٹ ہیں، تو کیا پھر؟ دیکھو، ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me۔ تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی، ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ ہم الیکشن لڑیں گے، اپنا حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ PM ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم۔
खिलाफ उसको उनको लीड कर रहा है नवाज लीग, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियाँ साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं, इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा, तो आए सही तरीक़े से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पीटीआई के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहाँ तक भला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी भला नहीं था। ख़ास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर, मेरा आपसे गैर सासी सवाल है। आपने तकरीबन 10 साल पहले कहा था कि आपकी जो 2 बहनें हैं, जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो है वो शादी करेंगे। क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए 2 शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही हो। सर, सियासी सवाल है सर। NA 196 पे शहजाद कोट के सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, जो अपने हल्के में नज़र कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने। तो सर इस दफ़ा आपने सर इस पर वो किया है, अगर आप लाड़काना और शहजादपुर दोनों से जीतते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो सर फिर क्या ऐसे ही? देखिए, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वज़ीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी से, वो फंड्स ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी हैं। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी इश्यूज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा जिम्मेदारी। कब तक अपनी उम्मीदवारों को आप जारी करेंगे? उस डेट से पहले, जब तक हमें फाइनल करना पड़ेगा। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान में 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस कमिश्नर साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब, आप आए अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to मैं अभी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। आवाम इस वक्त मुश्किल में है, आवाम को मुश्किल से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि मुल्क में जो जारी बहरान हैं उनसे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो ने लाड़काना, लाहौर और कंबर शहजाद कोट से अपने नामजदगी फॉर्म जमा करवा दिए हैं। इस मौके पर उनका मजीद ये भी कहना था कि चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा है, और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि मुल्क में जो गुर्बत है, महंगाई है, जो मुआशी मुश्किलात हैं, उनसे पीपल्स पार्टी का। बिलावल भुट्टो की जानिब से लाड़काना से 194 हल्का है जहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लाहौर और कंबर शहजाद कोट से भी अपने कागजात नामजदगी जमा